So good morning everybody. Welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. The last video integral domain topics, that some problems are there in the characteristic and integral domain total topic problems. Show that the first problem has. Show the commutative ring with cancellation property has no zero divisors. Observe. Show that the commutative ring. What is an commutative ring? And ring with the commutative property. With the cancellation property, we know that the cancellation property, the visual cancellation laws are two conditions are the left cancellation and right cancellation. This is the one of the cancellation. The cancellation property has no zero divisors. Cancellation property అనేది no zero divisors కావాలి. What is a no zero divisors? The definition of a no zero divisors is an a into b equals to 0 choose చేసుకుంటే either a equals to 0 or b equals to 0 form. That is known as a cancellation law. Okay, that is known as a no zero divisors, not cancellation law. It's no zero divisors. Okay, anyway here the cancellation property has no zero divisors, and we taken cancellation property and to get no zero divisors. Are be a commutative ring with the cancellation property. The cancellation property AB equals to AC అయితే is the left cancellation law B equals to C. To prove R అనేది commutative ring with the cancellation property అనుకుంటున్నాం. That commutative ring with the cancellation property has no zero divisors అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. R అనేది ది commutative ring with cancellation property అంటున్నాం. అంటే we proving R has a no zero divisors. Okay, the first case a not equals to 0, a into b equals to 0 కదా. Here 0 we written as an a into 0 is in nothing but a identity property, sorry, which is an a into e equals to a equals to a formation lo. So that's why a into 0 equals to 0 into a equals to 0 we written. So some property by the left cancellation, right cancellation, 0 we written as an a into 0. By the cancellation property, and we using the cancellation property, we proving some condition. So that's why the left cancellation law is an cancel, we get b equals to 0. After that a into b equals to 0, 0 we written 0 into b. By the right cancellation law we get a equals to 0. And a b equals to, we using left cancellation law and b equals to 0. We using the right cancellation law we get a equals to 0. So that's why we taken a into b equals to 0 తీసుకుంటే either a equals to 0 and రావచ్చు and b equals to 0 అయిన ఫామ్ కావచ్చు. To get that is a no zero divisors, we using the cancellation property with the commutative ring. After that, the important conditions are there. List all the zero divisors. Observe the question, problems are important. మన థీరం ఇచ్చి మన ప్రాబ్లమ్ ఇస్తారండి. లిస్ట్ ఆల్ ద జీరో డివైజెస్ అండ్ యూనిట్స్, ఆల్ జీరో డివైజెస్ అండ్ యూనిట్స్ ఇన్ Z20. ఇన్ Z20లో టు ఫైండ్ జీరో డివైజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు అండ్ యూనిట్స్ ఇన్ Z20. సో వాట్ ఈస్ Z20 అంటే we starts with 0 to 19 number of elements, 19, but totally has 20 number of elements. Can you see any relationship between the zero divisors of 20 and units of 20? Z20 అంటే మనకి ఫస్ట్ జీరో డివైజెస్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ 20 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రిలేషన్షిప్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ వి ఫైండింగ్ ద జీరో డివైజెస్. సో జీరో డివైజెస్ మీన్స్ హౌ టు ఫైండ్ ద డివైజెస్. జీరో డివైజెస్ అంటే వీ గెట్ zero form. What is the zero divisors? Definition of zero divisors is an what? A not equals to 0, b not equals to 0, we get a into b equals to 0. That is the definition of zero divisors. Observe the starting in last unit of third unit, last chapter of the third unit, integral domain topic. The first definition is an zero divisors. The definition of zero divisors is a not equals to 0, b not equals to 0 choose చేసుకుంటే a into b equals to 0 ఫామ్ అయితే that is known as a zero divisors under Z20. అయితే మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటిది, అండర్ Z20లో విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టు ఫామ్ ఏ జీరో డివైజెస్ లిస్ట్ చేయమంటున్నాడు. లిస్ట్ ఆల్ జీరో డివైజెస్ అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ వి టేకెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఏ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. హౌ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఈజ్ నాట్ అని ఈక్వల్స్ టు 0.
సో 0 నాట్ పాసిబుల్. అంటే A = 1 చూజ్ చేసుకుంటున్నా, B = 1 చూజ్ చేసుకుంటున్నా అండి, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 టర్మ్స్. అంటే 1 × 1 చేస్తే 0 అవుతుందా? కావట్లేదు. 2 × 1 చేసినా కావట్లేదు, 3 × 1 చేసినా కావట్లేదు, 4 × 1, 5 × 1. సో 1తో పాసిబుల్ కావట్లేదు. సో దట్స్ వై అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎప్పుడైనా కానీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 0 రావాలి. ఏ 2 ఎలిమెంట్స్ అయినా మల్టిప్లై చేస్తే 0 రావాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న అన్ని 0 కాకుండా ఉన్న 1 to 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అండ్ 0 డివైజర్ A నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, B నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ 0 డివైజర్స్ ఏంటంటే ఏ నాట్ అంటే తీసుకున్న అవర్ చూసింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది 0 కాకుండా వి టేక్ ఎనీథింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 0 కావాలి. ఓకే, ఇన్ దట్ అండర్ మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ Z20లోని 0 డివైజెస్ ఏంటి అంటున్నాడండి. సో Z20లో 0 ఉంటుంది కాబట్టి 0 అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో 1 to 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే A = ఏం చూజ్ చేసుకొని B = ఏం చూజ్ చేసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 to 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే దట్ 1 × 2 అంటే 2నే కాండి, 2 × 1 అంటే 2నే కాండి, 3 × 1 అంటే 3నే కాండి. అంటే మనకి మల్టిప్లై చేస్తే అదే ఎలిమెంట్ వస్తుంది. కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 19 కంటే అబోవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వి అప్లై మాడ్యులో. అంటే బిలో నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వి డిడ్ నాట్ అప్లై మాడ్యులో. 19 కన్నా ఎక్కువ వస్తే వి అప్లై మాడ్యులో. 20. సో మాడ్యులో 20 అప్లై చేసినప్పుడు 0 అయ్యే చాయిసెస్ ఉంటాయి కదా. మాడ్యులో 20 అప్లై చేస్తే 0 అయ్యే చాయిసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో 20 డివైజెస్ ఏంటి ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. 20, 40, 60, 80, 100 ద డివైజెస్ ఆఫ్ 20. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 1 to 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం మల్టిప్లై చేస్తే ఇవి ఫామ్ అవుతున్నాయో అప్పుడు 0 ఫామ్ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 × 10 చూజ్ చేసుకున్నాడండి. ఓకే, 1 తోటి పాసిబుల్ కావట్లేదు మనకి. 1 తోటి ఏం మల్టిప్లై చేసినా, 1 × 2 చేసినా, 1 × 3 చేసినా, 1 × 4 చేసినా, 1 × 5 చేసినా, 1 × 19 చేసినా 0 కావట్లేదు. నెక్స్ట్ 2కి వెళ్తున్నా, 2 × 1 చేసిన 2నే, 2 × 2 చేసా 4 అవుతుంది, 2 × 3 చేసా 6 అవుతుంది, 2 × 4 చేసా 8 అవుతుంది, 2 × 5 చేసా 10 అవుతుంది, 2 × 6 చేసా 7 చేసా 8 చేసా 9 చేసా 10 చేస్తున్నా. 2 × 10 ఎంత అండి? 20 అనేది మనకి Z20లో ఉందా ఎలిమెంట్? Z20లో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్? ఓన్లీ 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇన్ ద Z20 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మనకి 2 × 10 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి? 20 వచ్చింది. అంటే మనకి 19 కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి అనుకోని వి అప్లై మాడ్యులో 20 అప్లై చేస్తే 21 × 20 ద రిమైండర్ ఈజ్ 0. అంటే A × B 2 × 10 చేస్తే 20 వచ్చింది, మాడ్యులో అప్లై చేస్తే 0 వస్తుంది. ఇంకా 2 తోటి అంటే మనం చూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. ఫస్ట్ 1తో చేసినాం, ఏం రాలే. 1 తోటి ఎక్కడ వరకు చేయాలి? 19 వరకు చేయాలి. 2 తోటి ఎక్కడ వరకు చేయాలండి? స్టార్ట్స్ విత్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 19 వరకు చేయాలి. పాసిబుల్ లేవు ఇంకా. అండ్ 3తో చేస్తున్నా, 1 చేసా, 3 నుంచి 2 చేసా, 3 × 3 చేసా, 3 × 4 చేసా, 3 × 19 చేసినా కానీ విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. మీరు చెక్ చేసుకోండి. 20, 40, 60, 80, 100 అనేవి ది డివైజెస్ ఆఫ్ 20 కానీ మీకు అన్నీ మల్టిప్లై ఇప్పుడు 3 × 1, 3 × 2 ఇలా మల్టిప్లై చేయడం కన్నా పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, 60 అనేది 30లో ఫామ్ అవుతుంది కానీ 3 1 జా 3 2 జా 320 జా 60 వస్తుంది కానీ వచ్చండి. సో 3 టేబుల్లో 3 అనేది 60 పాసిబుల్ అవుతుంది కానీ. సో 3 × 20 తీసుకుంటామా? తీసుకోము. మరి ఎందుకు తీసుకోము అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, 4తో చేసాము, 4తో 1 చేసినా పాసిబుల్ కాలేదు, 4తో 2 చేస్తే పాసిబుల్ కాలేదు, 4తో 3 చేసా, 4తో 4 చేసా, 4తో 5 చేసా 20 వచ్చింది. 4 5 20 విత్ మాడ్యులో 20 అంటే 0. 4 10 40 విత్ మాడ్యులో 20 అంటే 24, 22 40 0.
4 into 15, 15 4 60 విత్ మాడ్యులో 20 అంటే 0. 4 తోటి ఇంకా 19 వరకు చూజ్ చేసుకుంటే పాసిబుల్ కాలేదు. ఓన్లీ 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పాసిబుల్ అయింది. 5తో చూజ్ చేసుకుంటున్నాం. 5 into 12, 5 into 10 అట్లా. సో అప్ టు సో ఆన్. This is our zero divisors. The definition of zero divisor: 2 not equals to 0 and 10 not equals to 0. Their multiplication అనేది 0. That is the definition of a zero divisor. Therefore, we eliminate repeated. We write which number of elements are zero divisor. 2, 4, 5. Continuous we writing. 6, 8, 9, 9, 9, 9 form కాలేదు. 10, 10, 10, 10, 12, 11 ఫామ్ కాలేదు కాబట్టి 14 ఫామ్ అయింది. 15 ఫామ్ అయిందా? 15 ఫామ్ అయింది. 16 ఫామ్ అయింది. 16 కూడా ఫామ్ అయిందండి. 17, దెర్ ఇస్ నో 17 అండ్ 18. సో ఇన్ ద 19 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో ఓన్లీ సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో డివైజర్స్ of Z20 and find units at the same time process A into అంటే యూనిట్ మీన్స్ A into B ఈక్వల్స్ టు యూనిట్ ఫామ్ కావాలి అంటే 1 ఫామ్ కావాలి. ఏం చూజ్ చేసుకుంటే 1 వస్తుంది. 1 into 1 1 ఖచ్చితంగా. 2 into 1 అంటే 2 అవుతుంది. 3 1 into 2 1 into 3 1 into 19 అంటే 19 నెంబర్. నెక్స్ట్ 2తో చేయండి. 2తో ఎన్ని చేసినా కానీ ఇట్స్ నాట్ ఫామ్ యూ 1 అండి. 3తో చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తాయండి, అవి చెక్ చేసుకోండి. 3 into 7, 9 into 9, 11 into 11, 13 into 17, 19 into 19, 11 11, 1 1, 19 19 and 9 9. So these are our units. So observe 1 3 7 9 11 17 19 are the units. In these units are different from జీరో డివైజెస్. సబ్జెక్ట్ చేసుకోండి. జీరో డివైజెస్లో ఉన్నవన్నీ మనకి యూనిట్స్లో లేవు, యూనిట్స్లో ఉన్నాయన్నీ జీరో డివైజెస్లో లేవు. సో దట్ ఈజ్ అవర్ రిలేషన్. అండ్ దెన్ హియర్ ద వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దే డిబి అని ఇంటీజర్ ప్రూవ్ దట్ జెడ్ రూట్ డీలో సమ్ ఎలిమెంట్ ఉందంట. a ప్లస్ బి రూట్ హ్యాస్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయమంటుందంటే. సో ఈ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం బై యూజింగ్ ద థీరమ్ అని ఆల్రెడీ నాట్ యట్ థీరమ్ బై ద ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే వాట్ వి హౌ టు డూ? ఫస్ట్ అది కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అయి ఉండాలి అండ్ నో జీరో డివైజెస్ ఫామ్ కావాలి. సో కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ పాసిబుల్ కావాలి అని అంటే ఆల్రెడీ Z√2 అనేది కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అయిందండి బై ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్లో మనకు ఆ ప్రాబ్లం అయింది Z√2 అనేది. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ రాయాల్సిందే మనం. సో Z√2 అనేది కమ్యూటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి వి ప్రూవింగ్ ఓన్లీ నో జీరో డివైజెస్. A not equals to 0, B not equals to 0. The definition of a no zero divisors, not a zero divisor, no zero divisors అండి. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటే ఐదర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 0 కావాలి లేదా బీటా ఈక్వల్స్ టు 0. సో ది మోడల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్స్ టు 0. 0 ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. వి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అన్ అవర్ సెట్ ఫార్మేషన్లో రాయాలి. సెట్ ఏముందండి? ఏ ప్లస్ బి రూట్ డి ఫార్మేషన్లో ఉంది కాబట్టి 0 ప్లస్ 0 రూట్ డి. 0 ఇంటూ రూట్ డి అంటే 0. ఓకే, జస్ట్ మల్టిప్లై a1 ఇంటూ a2, b1 ఇంటూ b2 రూట్ డి, a1 a2, a1 b2 రూట్ డి, b1 a2 రూట్ డి. రూట్ డిని కామన్ తీసారు. జస్ట్ కంపేరింగ్ those terms, just equating those terms. a1 కంపేర్ చేసుకుంటే a2 ఈక్వల్స్ టు b2 అండ్ దెన్ b1 కంపేర్ చేసుకుంటే a2 ఈక్వల్స్ టు b2 ఆర్ b1 ఈక్వల్స్ టు a1. హియర్ ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకుంటే a2ని కంపేర్ చేసుకుంటే a1 ఈక్వల్స్ టు b1, a1 ఈక్వల్స్ టు b1 ఈక్వల్స్ టు 0, a2 ఈక్వల్స్ టు b2 ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ వి గెట్ a1 b1 రూట్ t ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ a2 b2 రూట్ t ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ ఈస్ అన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 0, బీటా ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ యాజ్ our no zero divisors, then which is an automatically satisfies an integral domain. So these are the some problems only.
and then some more problems are there. Next we will continue next video. Thank you.